اگر آپ انفلوئنسر ہیں، مینوفیکچرر ہیں یا امپورٹر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ مجھے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو اس گولڈن اپرچونٹی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے اندر آپ کے لیے بہت بینیفٹس ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو یور اون چینل دراز مینٹور۔ میں ہوں آپ مینٹور عرفان، جو کہ آپ کو دراز کے ساتھ ساتھ آن لائن ارننگ کی اپرچونٹیز کے بارے میں بتاتا رہتا ہے۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ دراز کے اوپر سیلنگ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر سیلنگ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر دراز کے اوپر جو سیل کر رہے ہیں وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت تک کوئی نیا پلیٹ فارم کیوں نہیں آ رہا۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا نیا پلیٹ فارم کیا ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں، اس کے اوپر ورک کیسے کیا جائے گا، دراز کے اندر کیا فائدے ہیں، اور نئے پلیٹ فارم اور دراز کا کمپیریزن کیا جائے گا۔ اور ہاں، اگر آپ انفلوئنسر ہیں، مینوفیکچرر ہیں یا امپورٹر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ مجھے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو اس گولڈن اپرچونٹی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے اندر آپ کے لیے بہت بینیفٹس ہیں۔ وہ کیسے، اس ویڈیو کے اندر جانتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اگر کچھ چیز پوچھنی ہے تو کامنٹ کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، دراز ایک اسٹیبلشڈ پلیٹ فارم ہے جہاں پر آرڈرز آپ کے پاس خود چل کے آتے ہیں اور بزنس بلڈ کرنا بہت آسان ہے۔ سب سے پہلی اور پازیٹیو چیز یہ ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ سیلر ہوتے ہیں، آپ کی ایک اپنی برانڈ آئیڈینٹی ہوتی ہے اور آپ اپنا بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو لانگ ٹرم گروتھ دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی کیٹیگری کے کمپیٹیٹرز بھی مل جاتے ہیں، یہاں پر آپ اپنی پرائس کو دیکھ کے اس لحاظ سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ لسٹنگ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پرائس اپنے لحاظ سے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ۔ چوتھا یہ کہ آپ کے پاس آرگینک آرڈرز ہوتے ہیں، آپ آرگینکلی گرو کر رہے ہوتے ہیں، ریویوز بھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ پانچواں یہ کہ سٹاک آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ اس کو خود پیک کرتے ہو اور اس کو سینڈ کرتے ہو۔ اب چلتے ہیں نیو پلیٹ فارم کی طرف۔ نیو پلیٹ فارم جو ہے وہ دراز سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کا پورا ماڈل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ کس طریقے سے کہ اس کے اوپر آپ ری سیلنگ کریں گے۔ بہت سارے سیلرز کو تو یہ بہت آسان لگے گا، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو انفلوئنسرز ہوں گے وہ تو آرام سے آرڈرز کیپچر کر سکتے ہیں اور سیلنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ ری سیلر پلس سیلر دونوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیلرز کی۔ تو سیلرز کس طریقے سے آپ بن سکتے ہیں؟ اس میں سیلر وہ لوگ ہوں گے جو کہ یا تو امپورٹر ہیں یا پھر ان کی اپنی فیکٹریز ہیں۔ دیٹ مینز آپ کے پاس ہیوج سٹاک ہونا چاہیے تو پھر آپ سیل کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم پر۔ تو اب آپ کو سیکنڈ آپشن دیا جاتا ہے جو کہ ہے ری سیلر کا۔ ری سیلر کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کے پاس جو بھی پروڈکٹس سیلرز نے لسٹ کی ہوئی ہیں وہ آپ وہاں سے اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر لسٹ کر کے سیل کرو گے، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، تو وہاں پر آپ سیل کر سکتے ہو اور اپنا مارجن ارن کر سکتے ہو۔ دوسرا بڑا فائدہ کہ آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس ورائٹی آف پروڈکٹس ہوں گی۔ تیسرا بڑا فائدہ، اس پلیٹ فارم کے اوپر 32 کیٹیگریز کے اندر سٹاک اویلیبل ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس پلیٹ فارم کی اپنی سردردی ہے، وہ خود 32 کیٹیگریز کے اندر سٹاک جو ہے اور سیلرز کو ڈھونڈ کے آپ کے لیے لے کے آئے گا۔ چوتھا بڑا فائدہ کہ کمپیٹیٹرز کوئی بھی نہیں ہے، آپ خود ہی اپنے کمپیٹیٹر ہیں۔ آپ اپنے شاپیفائی کے سٹور کے اوپر سیل کریں، فیس بک کے اوپر مارکیٹنگ کریں، واٹس ایپ کے اوپر مارکیٹنگ کریں، جہاں پر بھی آپ چاہیں تو وہاں پر سیل کر سکتے ہیں۔ پانچواں بڑا فائدہ، آرڈر پروسیسنگ پلیٹ فارم خود کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جسٹ آرڈر لے کے آنا ہے، آپ آرڈر یہاں پر پلیس کرو گے ایز اے ری سیلر، تو پلیٹ فارم خود آپ کے آرڈرز کو پروسیس کرے گا اور ان کو پروسیس کر کے آگے سینڈ کر دے گا کسٹمر تک۔ آپ کو کوئی بھی شپنگ لیبل پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی پیکنگ کرنے کی ضرورت نہیں، جسٹ آپ آرڈر لائیں گے اور اپنا کمیشن کمائیں گے۔ چھٹا سب سے بڑا فائدہ، یہ زیرو انوینٹری بزنس ماڈل ہے۔ یہ بزنس ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے اور بنا سٹاک کے آپ ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہو۔ جسٹ آپ ایک انفلوئنسر ہو یا پھر آپ اپنی محلے کے اندر یا واٹس ایپ کے اوپر
मार्केटिंग करके सेल कर सकते हो। सातवां बड़ा फ़ायदा कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो फिर ये मॉडल आपके लिए है। वो किस तरीके से, आप अपनी प्रोडक्ट्स को पिक करें, अपने किसी भी पेज के ऊपर शो कर दें, ब्लॉग बना लें, फेसबुक के ऊपर शो कर लें, जिधर भी आप सेल करना चाहते हैं वहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करके आप अपने ऑर्डर्स ला सकते हो। आठवां बड़ा फ़ायदा जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है वो ये है कि आप यूएई या फिर यूके के अंदर भी रीसेलिंग कर सकते हो। सेम यही मॉडल अप्लाई हो रहा होगा, आप एज अ रीसेलर काम कर रहे होगे। जहाँ पर हमने दोनों प्लेटफॉर्म्स की खुसूसियात देख ली, वहाँ पर नुकसान भी देख लेते हैं। सबसे पहले दराज की बात करते हैं। दराज के ऊपर आपको एनटीएन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि वहाँ पर आपका टैक्स डिडक्ट होगा। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो सेलर्स को आ रहा होता है वो ये कि दराज हर कुछ अरसे बाद कमीशन इंक्रीज़ कर देता है। जिस तरीके से मैंने जब स्टार्ट किया था उस वक्त कमीशन 11% था मेरी कैटेगरी पर, लेकिन अब वो बढ़कर 13.5% हो गया है। और इस वजह से बहुत सारे सेलर्स ने काम करना छोड़ दिया, और कुछ सेलर्स जो हैं वो अभी भी ढूंढ रहे हैं कोई और प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसके ऊपर वो काम कर सकें। तीसरा नुकसान ये है कि दराज बेसिकली एक कस्टमर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। दराज को इस चीज़ से गरज नहीं कि सेलर कमा रहा है या नहीं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो रिसेंटली जितनी भी कैंपेन्स हैं उसके अंदर आपको फ्री शिपिंग मैक्स या फिर फ्री शिपिंग देनी पड़ती है, प्लस आपको वाउचर्स भी देने पड़ रहे हैं जिसके ऊपर आपकी कटौतियाँ ज़्यादा हो रही हैं और आपको प्रॉफिट मिनिमम से मिनिमम हो रहा है। चौथा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि दराज के ऊपर इन्वेंट्री को मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप एक लोकल सेलर हैं, ड्रॉप शिपर हैं। आपको ऑर्डर आता है, आप लोकल मार्केट के अंदर से स्टॉक उठाते हैं। आपको कोई ऑर्डर आया और उस वक्त कोई स्टॉक अवेलेबल ना हुआ, तो इस वजह से आपको ये इशू फेस करना पड़ता है। पांचवा सबसे बड़ा नुकसान, आपको डिले पेमेंट्स होती हैं। डिले पेमेंट्स के अंदर मेजॉरिटी जो इस वक्त इश्यूज चल रहे होते हैं वो ये कि आपके स्टोर नया है, उसके ऊपर अगर 5-6 ऑर्डर्स एक साथ आ जाएं तो दराज वाले इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और उसकी बिना के ऊपर आपकी पेमेंट्स होल्ड कर दी जाती हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन के जब आप कंप्लेन बनाते हैं तो दराज वाले कहते हैं कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी है, आपके स्टोर के ऊपर की गई है, हम इसको चेक करके आपकी पेमेंट आपको रिलीज़ कर देंगे। मेरे बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉक जो है वो उठा तो लिया, यानी कि उन्होंने ऑर्डर प्रोसेस तो कर लिए, लेकिन दराज की पॉलिसी की वजह से और दराज की इन डिले पेमेंट्स की वजह से उनके ऊपर ठीक ठाक कर्ज चढ़ गया। और जब तक दराज ने पेमेंट रिलीज़ नहीं की, वो टेंशन के अंदर रहे कि हमें पेमेंट मिलेगी दराज की तरफ से तो हम जहाँ से हमने सामान उठाया है वहाँ पर हम पेमेंट करेंगे। छठा सबसे बड़ा नुकसान जो कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है, अगर आपको रिटर्न आ जाता है, आप रिटर्न फाइल करते हैं, दराज की पॉलिसी है कि आपके पास वीडियो होनी चाहिए, वीडियो प्रूफ होना चाहिए। आप दराज को वीडियो प्रूफ भी प्रोवाइड कर देते हो, लेकिन वहाँ पर एक और चीज़ बात की जाती है कि आपका वीडियो प्रूफ जो है वो सफिशेंट नहीं है। दराज की पॉलिसी ये है कि आपने सेम कैटेगरी के अंदर, बहुत दफ़ा मेरे साथ भी हुआ कि मेरी प्रोडक्ट का मैंने सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी, लेकिन जब उन्होंने अपनी पॉलिसी को देखना होता है तो वो कहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी गलत है, इस वजह से आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, आपका रिटर्न फाइल हुआ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सातवां चैलेंज ये है कि आपको ऑर्डर ख़ुद प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब ये कि अगर ईद के दिनों के अंदर या फिर किसी हॉलीडे के ऊपर आपका ऑर्डर आ जाता है और आप अपने घर से दूर हैं, तो फिर आप ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर सकते। ये तो थे दराज के डीमेरिट्स। अब बात करते हैं न्यू प्लेटफॉर्म के डीमेरिट्स क्या हैं। सच्ची बात कहूँ, इस वक्त टीम डेवलपमेंट के अंदर लगी हुई है इस प्लेटफॉर्म की, और वो कोशिश कर रही है कि जितने कम से कम डीमेरिट्स हों तो उतना ही फ़ायदा होगा सेलर को और रीसेलर को। सबसे पहला नुकसान ये है कि आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, आप एज अ सेलर नहीं काम कर सकते। अगर आप एज अ सेलर काम करना चाहते हैं तो आपको क्राइटेरिया बता दिया गया है, आप या तो इंपोर्टर हों या फिर आप मैन्युफैक्चरर हों, तो फिर आप इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर सकते हैं। सेकंड चैलेंज जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा कि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना,
इसका भी तोड़ मौजूद है। वो ये कि जिस टाइम ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा तो इसकी प्रॉपर एडवर्टीज़मेंट की जाएगी, जिसकी वजह से कस्टमर ख़ुद बहुत अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि आपकी प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं होगी। बेशक ये आपका फ़ायदा भी है, लेकिन आपको प्रोडक्ट का आइडिया नहीं होगा कि क्या चीज़ है, किस तरह की है। हाँ, फंक्शनैलिटीज़ के बारे में आपको पता होगा और समटाइम्स फंक्शनैलिटीज़ के अंदर भी डिफरेंस आ जाता है। तो इस वजह से आपको ये एक चैलेंज होगा। देखें, दोनों प्लेटफॉर्म अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग हैं। दराज के पास ऑडियंस है। न्यू प्लेटफॉर्म जब लॉन्च होगा वहाँ पर आपको कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आप उनको कवर अप भी कर सकते हो। मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आप सीरियस हैं तो आप दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर सकते हैं। दराज पे भी आप काम कर सकते हैं, या दराज पे काम कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, प्लस न्यू प्लेटफॉर्म को भी आप ज्वाइन करके उसके ऊपर एज अ रीसेलर काम कर सकते हैं। जहाँ पर से आपको फ़ायदा होगा आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाइएगा। लाइव सेशन की आपके साथ प्रॉमिस है, इंशाल्लाह वो जिस टाइम पे प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है तो साथ ही लाइव सेशन भी इसका लाया जाएगा। याद रखिएगा, दराज पे कामयाबी का राज दराज मेंटोर के साथ। प्लस अब तो आपके साथ न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा और भी जो अपॉर्चुनिटीज़ आती रही वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।